एग्जांपल नंबर 30 साबित करो कि b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू sin 2a प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू sin 2b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू sin 2c इज इक्वल टू 0 સાબિત કરવાનું છે. આમાં આપણે b સ્ક્વાयर માઇનસ c સ્ક્વાयर अपॉन a સ્ક્વાयर ઇનટુ sin 2a આનું સાદુરૂપ આપીએ. આગળ એક્ઝામ્પલ નંબર 12 માં પણ એવું જ કર્યું હતું. એક પાર્ટનું સાદુરૂપ આપ્યું હતું, તેવી જ રીતે બીજા બે પાર્ટ લખી દીધા હતા અને 0 સાબિત કર્યું હતું. તો આમાં પણ આપણે એક જ પાર્ટનું સાદુરૂપ આપીએ, એવી જ રીતે બીજે બે પાર્ટ લખી દઈશું અને પછીનો સરવાળો કરીને 0 સાબિત કરીશું. સ્મોલ b abc ની કિંમત sin સ્ક્વેર b upon k સ્ક્વેર minus sin square c upon k square upon sin square a upon k square into sin 2a. 1 upon k square common, 1 upon k square sin square b minus sin square c sin square a upon k square into sin 2a. k square cancel. અહીંયા સૂત્ર વાપરાય sin b plus c into sin b minus c upon sin square a. અહીંયા સૂત્ર 2 sin a into cos a. sin a cancel. અહીંયા b plus c ની જગ્યાએ લખાય પાઈ માઈનસ a, કારણ કે ત્રિકોણનો ગુણધર્મ છે એટલે a plus b plus c is equal to pi. a plus b plus c હું રેડિયન માં બોલું છું એટલે a plus b plus c is equal to pi. therefore b plus c is equal to pi minus a is equal to sin pi minus a. b plus c ની કિંમત pi minus a મૂકી દીધી into sin b minus c upon sin a into 2 cos a. sin pi minus a is equal to sin a. બીજું ચરણ, બીજા ચરણમાં sin પોઝિટિવ વિધેયના બદલાય sin b minus c upon sin a into 2 cos a. sin a cancel. 2 sin b minus c into cos a. આ sin b અને c ના સ્વરૂપમાં છે, તો cos ને પણ હું b અને c ના સ્વરૂપમાં ફેરવી દઉં તો a ની કિંમત મૂકી દઉં 2 sin b minus c cos pi minus b plus c pi minus theta. બીજું ચરણ, બીજા ચરણમાં cos નેગેટિવ એટલે minus 2 sin b minus c into cos b plus c. આ ત્રિકોણના ગુણધર્મની અંદર જ આપણે આ a ની કિંમત મૂકીને b ને c ના સ્વરૂપમાં લાવીએ છીએ. b અને c ના સ્વરૂપમાં લાવવાથી ફાયદો એ થશે કે અહીંયા 2sc માઈનસ આગળ કોમન તરીકે રાખીશ 2 sin b minus c into cos b plus c. આ 2sc થયું. 2sc એટલે s plus s માં x plus y કરીશું અને x સમજી લો અને y સમજી લો. x plus y કરીશું અને x minus y કરીશું તો એકવાર c કેન્સલ થશે અને એકવાર b કેન્સલ થશે. આ ત્રિકોણના ગુણધર્મમાં જ આપણે આ a ની કિંમત આના જેવી b અને c ના સ્વરૂપમાં લાવી શકીએ છીએ. ત્રિકોણનો ગુણધર્મ ના હોય અને બીજો કોઈ સાદો એક્ઝામ્પલ હોય તો આપણે અહીંયા a ની કિંમત મૂકી શકીએ નહીં, એમાં તો સીધું 2sc જ પછી કરવું પડે. બરાબર. આ તો ત્રિકોણના ગુણધર્મના એક્ઝામ્પલ ની અંદર આપણને આ ફાયદો છે કે a ની કિંમત pi minus b plus c, કારણ કે a plus b plus c is equal to pi છે એટલા માટે.
minus 2sc s plus s sin b minus c plus b plus c plus sin b minus c આ x અને b minus c ને x સમજી લો, b plus c ને y સમજી લો. તો એકવાર x plus y અને બીજી વાર x minus y, એટલે આ બંનેની બાદબાકી b minus c minus b minus c is equal to minus sin c cancel तो 2b plus sin b cancel minus c minus 2c sin of minus x is equal to minus sin x અહીંયા minus આવશે, sin અયુગ્મ વિધેય છે, minus sin 2b minus sin 2c minus અંદર ગુણી દઉં તો minus sin 2c minus sin 2b એટલે b square minus c square upon a square into sin 2a is equal to sin 2c minus sin 2b આવ્યું. હવે આના પરથી ઓબ્ઝર્વ કરીએ આપણે કે b square minus c square છે તો c માટે sin 2c અને b માટે sin 2b પાછળ છે, તો આના માટે તેવી જ રીતે c square minus a square upon b square into sin 2b is equal to b square minus c square upon a square sin 2c આગળ છે અને sin 2b પાછળ છે, તો sin 2a આગળ minus sin 2c પાછળ. હવે આના માટે લખીએ a square minus b square upon c square into sin 2c is equal to sin 2b આગળ minus sin 2a. હવે આ એક આ બે અને આ ત્રણનો સરવાળો કરી દઈએ. Therefore b square minus c square upon a square into sin 2a plus c square minus a square upon b square into sin 2b plus a square minus b square upon c square into sin 2c is equal to sin 2c minus sin 2b sin 2c minus sin 2b plus c square minus a square upon b square into sin 2b is equal to sin 2a minus sin 2c plus sin 2b minus sin 2a is equal to sin 2c cancel minus sin 2b plus sin 2b cancel plus sin 2a minus sin 2a cancel is equal to 0 is equal to RHS. આ એક જ પાર્ટનું સાદુરૂપ આપવાનું. જો તમે બીજા પાર્ટનું સાદુરૂપ આપવું હોય તો આપી શકશો, પણ એનો પણ જવાબ આવો જ આવશે. એટલે તમારે આના પરથી અંદાજ કરીને લખી દેવાનું કે અહીંયા c² છે તો c છે તો sin 2c છે, b² છે તો sin 2b છે, તો c² - a² upon b² માટે શું આવશે તો sin 2a sin 2c. એવી જ રીતે a² - b² upon c² માટે શું આવશે sin 2b sin 2a. કેપિટલ A બોલું છું, ગુણો છે. અહીંયા થોડું લાઈટ વધારે પડે છે એટલે આને આ રીતે લખી દઉં છું.
sin 2b minus sin 2a. એક્ઝામ્પલ નંબર 14 ની અંદર તમે જે 10મા ધોરણમાં ઉપસેદ કોણ અવક્ષેદ કોણ ભણી ગયા છે, ઉપસેદ કોણ અને અવક્ષેદ કોણ એના બેઝ પર એક્ઝામ્પલ છે. ઉપસેદ કોણમાં જમીન પરથી કોઈ ટેકરીની ટોચ જોવાની હોય કે વૃક્ષની ટોચ જોવાની હોય. અવક્ષેદ કોણમાં કોઈ ટેકરીની ટોચ પરથી નીચેની વસ્તુ જોવાની હોય છે અને ઉત્સેદ કોણ ક્ષિતિજ રેખા અને આપણે જે વસ્તુ જોવાની હોય છે, દાખલા તરીકે આ ક્ષિતિજ રેખા છે, આ એક ટાવર છે, તો ક્ષિતિજ રેખા અને આ દ્રષ્ટિ રેખા અહીંથી દાખલા તરીકે અહીંથી આ ટાવરની ટોચ જોવી છે, તો આ ક્ષિતિજ રેખા અને આ દ્રષ્ટિ રેખા વચ્ચે જે ખૂણો બને એને ઉત્સેદ કોણ કહેવામાં આવે છે. આ ક્ષિતિજ રેખા અને આ દ્રષ્ટિ રેખા વચ્ચે જે ખૂણો બને એને ઉત્સેદ કોણ કહેવામાં આવે છે. ઉત્સેદ કોણમાં આપણે કોઈ ક્ષિતિજ રેખા પર ઊભા રહીને ઉપર વસ્તુ જોવાની હોય છે, જ્યારે અવક્ષેદ કોણમાં દાખલા તરીકે આ ટાવર છે, ટાવરની ટોચ પરથી નીચે ઊભેલી સાયકલ જોવી છે તમારે. ટાવરની ટોચ પરથી અહીંયા રસ્તા પર ઊભેલી સાયકલ જોવી છે તમારે, તો આ દ્રષ્ટિ રેખા અને આ ક્ષિતિજ રેખા વચ્ચેનો જે ખૂણો બનશે આપણે આ ક્ષિતિજ રેખા થઈ, જ્યાં ઊભા છે ત્યાં સીધી ક્ષિતિજ રેખા, અહીંયા ઊભો છું તો ક્ષિતિજ રેખા આ થઈ અને દ્રષ્ટિ રેખા મારે દ્રષ્ટિ એટલે કે અહીંયા મારે ટોચ જોવી છે. તો જ્યારે આપણે ટાવર પર ઊભા છીએ, તો આ ક્ષિતિજ રેખા થઈ અને આ દ્રષ્ટિ રેખા થઈ, તો આ ખૂણો છે અને આ ખૂણો આપણે કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર લાવીએ છે, એટલે આ બે સમાંતર રેખાઓ આ એની છેદિકા, તો આમ z બનવાથી આ ખૂણો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર આલ્ફા આવી ગયો. બરાબર. તો જ્યારે ટાવરની ટોચ પર ઊભા છો તો એ અવક્ષેદ કોણ આવશે અને આપણે જમીન પરથી કઈ ટાવરની ટોચ જોઈએ છે તો એ ઉત્સેદ કોણ આવે છે. આ ક્ષિતિજ રેખા, આ દ્રષ્ટિ રેખા, બંનેમાં ક્ષિતિજ રેખા અને દ્રષ્ટિ રેખા વચ્ચે જ ખૂણો બને છે, ઉત્સેદ કોણમાં પણ અને અવક્ષેદ કોણમાં પણ. તમે અહીંયા આગળ ટાવરની ટોચ પર ઊભા છો અને જમીન પર ઊભેલી અહીંયા સાયકલ જોઈ રહ્યા છો, તો જ્યારે તમે અહીંયા ઊભા છો તો એક ક્ષિતિજ રેખા આ થઈ, જ્યારે જમીન પર ઊભા છો તો ક્ષિતિજ રેખા આ થઈ, ટાવર પર ઊભા છો તો ક્ષિતિજ રેખા આ થઈ અને દ્રષ્ટિ રેખા આ થઈ, એની વચ્ચેનો ખૂણો આ રહ્યો. પણ એ ખૂણો આપણે કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર લાવીએ છે, એટલે આ z બન્યો. આ z બનવાથી આ અને આ ખૂણો સરખો હોય, એટલે આ આપણે કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર ખૂણો આવી ગયો. આ એક કાટકોણ ત્રિકોણ છે, એમાં આ જ્યાં ઊભા છો એ સીધી રેખા ક્ષિતિજ રેખા અને આ થઈ દ્રષ્ટિ રેખા, એટલે આમાં ઉત્સેદ કોણ આવશે, આમાં અવક્ષેદ કોણ આવશે. આ તમે 10મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો. એના બેઝ પર જ આ એક્ઝામ્પલ છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 14. એક ટેકરી પર આટલી ટેકરી છે,
એક ટેકરી પર શિરોલંબ દિશામાં એક વૃક્ષ ઊભું છે. આ વૃક્ષ છે તે ક્ષિતિજ સાથે 15 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. એક ટેકરી પર શિરોલંબ દિશામાં એક વૃક્ષ છે તે ક્ષિતિજ સાથે 15 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. ટેકરી ક્ષિતિજ સાથે 15 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. ટેકરી પરના વૃક્ષના તળિયેથી, આ ટેકરી છે, આ વૃક્ષ છે, વૃક્ષના તળિયેથી 35 મીટર નીચે આવેલા મેદાનના એક બિંદુએથી 35 મીટર નીચે આવેલા મેદાનના એક બિંદુએથી જોતા વૃક્ષની ટોચનો ઉત્સેદ કોણ, વૃક્ષની ટોચનો ઉત્સેદ કોણ, વૃક્ષની ટોચનો ઉત્સેદ કોણ 60 અંશ છે. આટલું 60 અંશ. ઉત્સેદ કોણ આ ક્ષિતિજ રેખા, આ દ્રષ્ટિ રેખા, ક્ષિતિજ રેખા અને દ્રષ્ટિ રેખા વચ્ચેનો ખૂણો ઉત્સેદ કોણ એટલે આ 60 અંશ બન્યો. આ 15 અંશ, આટલો 60 અંશ. માલુમ પડે છે વૃક્ષની ઊંચાઈ શોધો. ધારો કે વૃક્ષની ઊંચાઈ AB મીટર છે. આટલી વૃક્ષની ઊંચાઈ છે જે AB મીટર છે. ફરીથી રકમ સમજી લઈએ. એક ટેકરી પર શિરોલંબ દિશામાં એક વૃક્ષ ઊભું છે. આ ટેકરી, એના પર આ વૃક્ષ, તે ક્ષિતિજ સાથે 15 અંશનો ખૂણો બનાવે. ટેકરી ક્ષિતિજ સાથે 15 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. ટેકરી પરના વૃક્ષના તળિયેથી, ટેકરી પરના વૃક્ષના તળિયેથી, આ વૃક્ષનું તળિયું P આગળ વૃક્ષનું તળિયું છે, 35 મીટર નીચે આવેલા બિંદુએથી નીચે આવેલા મેદાનના એક બિંદુએથી જોતા વૃક્ષની ટોચનો ઉત્સેદ કોણ 60 અંશ. વૃક્ષની ટોચ જોવાની છે એટલે વૃક્ષની ટોચ દ્રષ્ટિ રેખા અને આ ક્ષિતિજ રેખા, દ્રષ્ટિ રેખા અને ક્ષિતિજ રેખા વચ્ચેનો ખૂણો 60 અંશ. વૃક્ષની ઊંચાઈ શોધો. હવે તમે 10મા ધોરણ પ્રમાણે વિચારો કે આ કાટકોણ ત્રિકોણનો કાટકોણ ત્રિકોણ BDC અથવા કાટકોણ ત્રિકોણ ADC નો ઉપયોગ કરું ને વૃક્ષની ઊંચાઈ શોધું તો એવું થશે નહીં. બરાબર? મારે આ વૃક્ષની ઊંચાઈ શોધવી છે. આ આટલું અંતર BC અંતર 35 મીટર આપ્યું છે. હવે ધ્યાનથી જોજો કે આ આખું 60 અંશ છે, આટલું 15 અંશ છે. 60 માંથી આ 15 કાઢી દઈએ તો આટલું 45 અંશ થાય. આટલો ખૂણો 45 અંશનો થાય. આટલું 60, આટલું 15, આખા 60 માંથી આ 15 કાઢી દીધા એટલે આટલો ખૂણો 45 અંશનો થયો. એ ત્રિકોણ અલગથી દોરીને તમને બતાવો. A B C આટલો 45 અંશ, આટલું અંતર 35 મીટર અને વૃક્ષની ઊંચાઈ AB શોધવાનું છે. હવે તમે 10મા ધોરણની જેમ કાટકોણ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરવા જશો, tan θ બરાબર સામેની પાસેની એવું વધારે ઉપયોગ કર્યો તો આમાં એ ઉપયોગ કરીને કોઈ ઉપયોગ થશે પણ નહીં અને એનાથી કોઈ જવાબ પણ નહીં આવી શકે, કારણ કે આ તો આ બાજુ નથી આપણી પાસે, આ એકમાં કોઈ પણ બાજુ નથી આપણી જોડે. હા, એક તો આમ છે આ કાટકોણ ત્રિકોણ ADC માં આ 60 અંશ છે, આ 90 અંશ છે તો આ 30 અંશ થશે, તો અહીંયા પણ આ 30 અંશ થયો.
આ 30° નો ખૂણો થયો અને ખૂણો CAB પણ કહેવાય અને ખૂણો CAD કહેવાય. એમાં ખૂણો એ 30° નો બને છે. CAD અથવા CAB એ બંને ખૂણો 30° નો જ કહેવાય. બરાબર. હવે હું આ અલગથી આટલા ભાગનો ત્રિકોણ એટલા માટે લીધો કે એમાં આ બાજુ છે, આ બાજુ શોધવી છે અને બે ખૂણા મને આપેલા છે આના. બરાબર. તો આની અંદર હું આ સ્મોલ a કહેવાય, આ સ્મોલ c કહેવાય, ખૂણા b ની સામેની બાજુ સ્મોલ b કહેવાય. ઓકે. તો આપણે સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. સાઇન સૂત્રની મદદથી sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c. sin a એ 30 અને ખૂણાની સામેની બાજુ આપી છે 35. હવે ખૂણો b નથી આપ્યો અને સામેની બાજુ પણ નથી આપ્યો એટલે હું આનો ઉપયોગ કરતો જ નથી. બરાબર. આનો ઉપયોગ કરવાનો કોઈ ફાયદો પણ નથી. ખૂણો b પણ નથી શોધવો, એની બાજુ ખૂણા b ની સામેની બાજુ સ્મોલ b ની પણ જરૂર નથી આપણને. એટલે આ sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c. આની જરૂર નથી એટલે હું નથી લખતો, સીધું આ જ લખું છું. sin c 45 upon c AB એટલે વૃક્ષની ઊંચાઈ મારે શોધવી છે. AB શોધવા છે અને આમ લઈ લઉં અને આમને 35 ને આની જોડે ગુણી દઉં. આ અંશમાં આવી જશે, આ છેદમાં આવી જશે, આ છેદ આ બાજુ અંશમાં આવી જશે. તો 35 into sin 45 upon sin 30 AB is equal to 35 sin 45 1 upon root 2 sin 30 1 upon 2. આ છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે એટલે આવું થશે 35 into 2 upon root 2. એકવાર root 2 ને લખાય root 2 into root 2. એકવાર root કેન્સલ એટલે 35 root 2 મીટર માટે વૃક્ષની ઊંચાઈ 35 into root 2 મીટર. Example number 15.